अब जाओ आप। Hello everyone, this is Sejal Sharda and Click Past Registered Nurse. So today we are going to study about the topic myasthenia gravis. Okay, so जो ये वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है. सो जो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਰਸੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, BFEHS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਡਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ. सो माइस्थेनिया ग्रेविस. ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस अगर आप ब्रेक डाउन करिए सो इट हैज टू मीनिंग्स. ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस, सो दैट इज मसल वीक. ठीक है, बेसिकली माइस्थेनिया का मतलब की होंदा है मसल वीकनेस. सो माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिसऑर्डर, it's an autoimmune disorder in which there is a deficiency of acetylcholine neurotransmitter that helps in patient of increasing their muscle activity and helps in strengthen their muscles. So in myasthenia gravis there is a deficiency of acetylcholine. Okay, so that means that patient will not having their muscles strengthen, their muscles will be get weakened day by day, or we can say that with their progression of their age. Okay, so myasthenia gravis ki hai, it's a kind of an autoimmune disease. Okay, it's an autoimmune disease where body attack itself. ठीक है, की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ body ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. सो माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोम्यून डिसऑर्डर. एक ये ऑटोम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, सो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ना एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है, बट एक आधा डिसऑर्डर हैगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ਦਾ. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਿਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਦੇ. ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਈ ਡਰਾਇੰਗ, ਸੋ I will make it like this. ठीक है, एंड उस तो बाद इत्थे बननगे काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. इदा का ना एक स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, जो उपर वाला मैं फनल की शेप च बनाया ना, ठीक है, ये की हैगा अपने को जिहड़ा ये वाली चीज़ हैगी, ये अपने को हैगी है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, ये अपने को हैगे है वैसिकल्स. ये वैसिकल्स किहड़े वैसिकल्स हैगे आ, ACTH ते. ठीक है, इन्हां विचों ना की रिलीज होना हैगा ACTH न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, ते इत्थे ना छोटे 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 रिसेप्टर्स ने. ओके, जिथे की होना ACTH आके की निकल जाना है, आप कह दिए अटैच होना. सो बेसिकली की हैगा, देखो ये स्ट्रक्चर है जो फनल की शेप च हैगा ना, वो की हैगा एक मोटर एंड प्लेट है. ओके, जी नीचे वाली हैगी इनू आप की कहने हैगे पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, ये सारी की हैगी है मोटर एंड प्लेट. सो बेसिकली की हैगी है ये मोटर एंड प्लेट विच ना जिहड़े छोटे छोटे मैं सर्कुलर फॉर्म च बनाए हैगे वैसिकल्स ने, इन्हां विचों की निकलदा हैगा ACTH. वो ACTH जिहड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है ना उन्हें की करना है, इस जिहड़ा पोस्ट सिनेप्टिक है ना इत्थे जाके रिसेप्टर्स विच अटैच होना है, ते उस तो बाद जदों ये रिसेप्टर विच अटैच होएगा ना उदों ही की होएगा ये बॉडी ते वर्क करूगा.
ਓਕੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ACTH ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ACTH ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਿਸੈਪਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਪੋਸਟ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ ਦੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਔਰੇਂਜ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਉੱਪਰ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਬੋਡੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਾਈਨ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਓਕੇ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਸਲਸ, ਆਪਣੇ ਸਵੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ। ਡਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਫੇਜੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੋਲਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਿਕਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਸਟ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਪੋਸਟ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ। ਓਕੇ। The peak age at onset is in women is during the childbearing years. In men, the peak onset of MG is between the age of 50 and 70. So basically, women ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਚਾਈਲਡ ਏਜ, ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਚਾਈਲਡ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ 22 to 26 I guess, 22 to 26 I guess। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਏਜ ਅਪ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਚਾਈਲਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ, 22 to 26 ਏਜ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬੇਬੀ ਹੈਲਦੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ 50 to 70 ਈਅਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਾਜ਼ਸ। ਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾਜ਼ਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ।
ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਮੀਨਸ ਅਨਨੋਨ ਕਾਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਲ ਕੋਲਿਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਕਾਜ਼, ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਮਿਸਟਰੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਓਕੇ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਕਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 4-5 ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਨॉन ਮੋਡੀਫਾਈਏਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਸਟ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਕਿ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਿਕਨੈਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਾਈਵ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਮਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਸਮੋਕ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਕਨੈਸ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਨ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਕਨੈਸ, ਸੈਪਸਿਸ, ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਸੇਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈਸੇਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈ, ਕੁਝ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਖਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਸਲਸ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਵੇਅਰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Pregnancy, menses, another illness, trauma, temperature extremes and hypokalemia. Ingestion of drugs include aminoglycosides, antibiotics.
ਬੀਟਾ ਐਡਰਨਰਜਿਕ ਬਲੋਕਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਰਬੇਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਰ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਕਲੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਡਰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਤੇ ਨਿਓਮਾਈਸਿਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਸਿਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਿੱਚ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੈਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੋਲਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਆਰਥਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਨਾਰਕਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਪੜਾਉਂਗੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਟੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਗਾ, ਟੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਆਫ ਆਈਲਿਡਸ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਈਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਊਗੀ, ਡੈਫੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, डिक्रीज हो जाएगी आई एंड आईलिड मूवमेंट्स, ठीक है, डबल विजन हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक है। इस तो बाद आईज में छोड़ आप की कह सकते हैं कि पेशेंट ਨੂੰ यूनीलैटरल टोसिस होगा। ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਸਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, यूनीलैटरल, ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। ਇਹ नॉर्थ सेट ਦਾ क्वेश्चन है, एनक्लेक्स एंड नॉर्सेट ਦਾ क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आया होया है कि मायसीनिया ग्रेविस ਵਿੱਚ टोसिस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यूनीलेटरल ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यूनीलेटरल, ओके। ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ डिक्रीज होंगे आई एंड आईलिड मूवमेंट्स, ओके। डिप्लोपिया होएगा, डिप्लोपिया इज डबल विजन, ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, डिफिकल्टी इन swallowing। मैं तुहानू उस दिन भी दस्सिया सीगा, stroke विच भी there are two terms, one is dysphagia and the other one is dysphasia with an S. So dysphagia is inability of swallowing and dysphasia is inability of communication. The next one is I don't know इत्थे mention नहीं है, so एक होर हैगा तुसी याद रखना, डिसआर्थरिया, एक डिसआर्थरिया भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। की ਹੁੰਦਾ पेशेंट ਨੂੰ डिसआर्थरिया भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ डिस वाले, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਨੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ डिसआर्थरिया पढ़िया, डिसफेजिया पढ़िया, डिजनिया पढ़िया, डिप्लोपिया पढ़िया, ठीक है। डिसआर्थरिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्लर्ड स्पीच, मैं दसना भुल गई। डिसआर्थरिया की ਹੁੰਦਾ है स्लर्ड स्पीच, की ਹੁੰਦਾ स्लर्ड स्पीच, पेशेंट ना हकला के बोलदा, आप कह रही है कि पेशेंट की समझ नहीं आ रही कि वो की बोल रहा होएगा, ठीक है। पेशेंट तुलतुला बोलता होएगा, ठीक है। पेशेंट दे वर्ड्स प्रॉपर वे नाल नहीं हुंदे, पेशेंट स्टैमर करता होएगा। सो किहड़े पढ़े आपां हुण तक, आईज दे पढ़ ले, आईलिड मूवमेंट्स खराब हो जाएंगे, डबल विजन होएगी, ठीक है, डिस्फेजिया होएगा, डिसआर्थरिया हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ।
टायर्डनेस विद स्लाइड एक्सर्शन इंप्रूव्स विद रेस्ट द इनिशियल सिम्पटम। ओके, सो की होएगा बेसिकली जो पेशेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। The initial symptoms of MG is fluctuating weakness of skeletal muscles। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾਈ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਮਸਲ ਮੋਸਟ ਆਫਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆਰ ਦੋਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੂਵਿੰਗ ਦ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਲਿਡਸ, ਚੂਇੰਗ, ਸਵੋਲਵਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਮਸਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਲਿਡਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਇੰਗ, ਸਵੋਲਵਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਫੇਜੀਆ, ਡਿਸਆਰਥਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਇਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਨਰਵਸ, ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸਲਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਸ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਸਵੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ, ਚਿਊ ਕਰਨਾ, ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। these muscles are generally the strongest in the morning and become exhausted with continued activity। speech is affected and the voice often fades after long conversation। speech is affected, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ speech effect ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, dysarthria, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਰੋਂਗ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਠਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੋਲ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 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 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मॉर्निंग ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮਾਇਸੀਨੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਇਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ, ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। क्यों, क्योंकि पेशेंट विचों रेस्ट नहीं लै पा रहे उन्ना टाइम दी, ठीक है। मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगे, मसल्स थकने शुरू हो जाएंगे, बॉडी नूं एसिटाइलकोलिन मिलेगा नहीं। इस करके फिर की होगा, जो पेशेंट ने लंच करना होगा या डिनर करना होगा, उस टाइम आपां नूं पेशेंट नूं मेडिसिन फर्स्ट प्रोवाइड करनी पेगी, दैन पेशेंट अपना मील खा सकता है। ओके, सो की होएगा कि मॉर्निंग में जो मसल्स होंगे स्ट्रोंगेस्ट होंगे, बट विद कंटिन्यूड एक्टिविटी की होएगा, मसल्स की हो जाएंगे एग्जॉस्टेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये सीगा अपना की सीगा प्रॉपर वे नाल सारे सिम्पटम्स सीगे। एक होर चीज़ लिखना है ना, पेशेंट की जी वॉइस होएगी ना, वो होएगी हॉट पोटैटो वॉइस, ठीक है। हॉर्सनेस होएगी, कित्थे मेंशन इत्थे लिख दिंदी हां। पेशेंट की जी वॉइस होएगी ना, वो की होएगी हॉट पोटैटो, पोटैटो दी स्पैलिंग देख लेना, वॉइस, ठीक है। की होएगी हॉट पोटैटो वॉइस। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सां कि अगर आप कोई गरम गरम चीज़ अपने मूँह च पा लैंदे खाण वास्ते, फिर आप किवें फटाफट हकला के जो बोलते हैं ना, पेशेंट की उदां दी आवाज़ हो जाऊगी, ठीक है। हॉट पोटैटो वॉइस तुसीं इहनूं कह सकदे हो, या तुसीं इहनूं की कह सकदे हो, मस्की वॉइस, ठीक है। हॉट पोटैटो ते मस्की वॉइस, MUSKY, मस्की वॉइस बहुत ज़्यादा आंदा है पेपर विच, एग्जाम सॉरी पेपर विच क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आंदा है। सो प्लीज़ इनू सारे सिम्पटम्स नू ध्यान नाल देखना। सिम्पटम्स मायसीनिया ग्रेविस दे बहुत आंदे, बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई विच आते हैं, MCQs दी फॉर्म विच आते हैं, वन सिलेक्ट, ठीक है। केस स्टडीज़ जिवें एनक्लेक्स विच केस स्टडीज़ हुण काफ़ी ज़्यादा हुई ने ना शुरू, सैकेंड जनरेशन वाले विच, तो उहदे विच भी काफ़ी ज़्यादा
क्वेश्चन आंदे मायसीनिया ग्रेविस स्पेसिफिकली किहड़े साइन एंड सिम्पटम्स नूं लैके। तो आईज दे साइन एंड सिम्पटम्स आंदे, रेस्पिरेटरी मसल सारे वीक हो जाते हैं, स्वोलोइंग, च्यूइंग, आई मूवमेंट, ठीक है, ब्रीदिंग, सब कुछ की हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पीच की हो जाती है, स्लर्ड हो जाती है। हुण ट्रिगर्स तो आपां पढ़ लए सीगे, हुण ट्रिगर्स तो बाद आपां की पढ़ना हैगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, ठीक है। दिख रहे हैं ना? हाँ, सो जो पहला टेस्ट है वो की है टेंसिलिन टेस्ट, ठीक है। सो टेंसिलिन टेस्ट उतों पढ़न तो पहले मैं तुहानूं दस दिंदी कि हुंदा है। इहदे विच ना देखो बॉडी विच की हुंदा, माइसीनिया वाली बॉडी विच की हुंदा है कि एसिटाइल कोलिन दी की हुंदी है, कमी हुंदी है, ठीक है। रिसेप्टर्स की हुंदे, एसिटाइल कोलिन ज़्यादा स्क्रीट नहीं कर पाते। सो बेसिकली जोड़ा टेनिसिलिन टेस्ट हुंदा ना, इहदे विच ना आपां एक मेडिसिन दिंदे आ, एड्रोफ्रोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। टेनिसिलिन टेस्ट में आप एक मेडिसिन देने एड्रोफोनियम ब्रोमाइड, वो एड्रोफोनियम ब्रोमाइड की करती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो पेशेंट के सिम्पटम्स है ना वो की कर देंगे, रिजोल्व कर देंगी है। सो अगर मान लो पेशेंट आया, कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है, डॉक्टर्स ने कन्फर्म करना है कि उन्होंने मायसीनिया है कि नहीं है, सो डॉक्टर्स की देंगे उन्होंने एड्रोफोनियम ब्रोमाइड देंगे, ठीक है। एड्रोफोनियम ब्रोमाइड नाल जो सिम्पटम्स होंगे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो की हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। मान लो अगर सिम्पटम्स रिजोल्व हो गए देन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायसीनिया ग्रेविस। अगर सिम्पटम्स मेडिसिन देने तो बाद भी रिजोल्व नहीं हुए, मतलब उन्होंने कोई होर प्रॉब्लम है, उन्होंने मायसीनिया नहीं हैगा, ठीक है। की हैगा एड्रोफोनियम ब्रोमाइड, उन्होंने ਆਪਾਂ टेंसिलिन भी कहने आ। इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। इफ द ड्रग इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ देन द पेशेंट हैज एमजी। अगर इस ड्रग ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेशेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, पेशेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਅਪ ਹੋ ਗਏ, मतलब कि पेशेंट ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮਾਇਸੀਨੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਪਰੂਵ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। This test also aids in the diagnosis of cholinergic crisis secondary to overdose of acetylcholine drug, which occur when there is too much cholinesterase inhibitor। ये आप बाद च पढ़ांगे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस की हुंदी है, माइसीनिया क्राइसिस की हुंदा है, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपां की पढ़नी है, बाद विच पढ़नी है। सो बेसिकली की हो जाएगा, in this condition penicillin does not improve muscles weakness but may actually increases if atropine and cholinergic antagonist। अब आज पढ़ांगे सारा कुछ। हुण पहला आपां पढ़ना है ट्रीटमेंट, ठीक है। ये चीज़ जिहड़ी हैगी है क्राइसिस वाली, ये मैं तुहानूं दसूंगी बाद विच। पहला क्राइसिस पढ़न तो पहला आपां की पढ़ना हैगा ट्रीटमेंट। बट सॉरी एक दा टेस्ट हो रहा है, आप टेनिसिलिन टेस्ट पढ़ लिया सीगा। टेनिसिलिन के टेस्ट के नाल नाल दो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। किहड़े किहड़े दो टेस्ट हैगे, एक हुंदा कर्टन साइन, एक हुंदा कर्टन साइन। हुण ये कर्टन साइन की हुंदा, सो कर्टन साइन विच की हुंदा, आपां पेशेंट नूं ना बोलांगे कि तू ना अपनी वन आईलिड नूं रेस कर, ठीक है। आस्क पेशेंट to raise one eyelid। एंड अपन को पता ही है कि पेशेंट अपनी आईलिड नहीं रेस कर पाऊगा, पेशेंट की आईलिड की हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਸਿਸ है। सो की होगा ਜਦੋਂ पेशेंट ਨੂੰ बोलांगे ना कि अपनी आईलिड ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ अपनी आईलिड ਨੂੰ रेस करे, की होगा अगर वो ड्रॉप आउट हो रही है, इफ the eyelid is dropping out then patient is having ptosis, ठीक है। मैं की लिखा है, ask the patient to raise one eyelid and if the eyelid dropping out then the patient is having ptosis, okay। इस तो इलावा एक होर टेस्ट हुंदा है, वो की हुंदा हैगा आइस पैक टेस्ट। एक आप होर स्लाइड खराब कर दिंदे आ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸ ਪੈਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਸ ਪੈਕ ਅਪਲਾਈ
ice pack on patient eyelid, फिर वही if it improved then it means patient is having टोसिस। मतलब ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਮਾਈਸਥੀਨੀਆ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ if the sign and symptoms are not improving then the patient is having some another kind of disease but not myasthenia। okay, so ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੜੇ, ਟੈਨੀਸਿਲਿਨ ਪੜ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਰੋਫੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, this is the classic test, this is the classic diagnostic test। the another one is curtain sign and the another one is ice pack test। so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ yeah, so IVG the body attack this substance instead of ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ IVIG, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਏਗੀ, IVIG, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ। ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਘਟਾਉਣਗੇ, ਓਕੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਸ ਹੈਲਪਸ ਦ ਬੋਡੀ ਸਟਾਪ ਅਟੈਕਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਨਿਓਸਟਿਗਮਾਈਨ, ਪਾਇਰੀਡੋਸਟਿਗਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਓਸਟਿਗਮਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਇਰੀਡੋਸਟਿਗਮਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਓਸਟਿਗਮਾਈਨ ਐਂਡ ਪਾਇਰੀਡੋਸਟਿਗਮਾਈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ठीक है। ड्रग्स सच एज azithromycin may also be used administered natural tears or other lubricants। so की लिखिया होया कि जो नियोस्टिगमाइन ड्रग है ते पायरिडोस्टिगमाइन ड्रग है, ये की करनगे, ये बॉडी में जो मसल वीकनेस हैगी है, एक तो उन्होंने सही करनगे, दूसरा की करनगे कि जी बॉडी में ड्राइनेस आई हुई है उन्होंने भी ट्रीट करनगे, ठीक है। एंड दे नाल नाल आपां केड़ा भी यूज कर सकते हैं, azithromycin भी यूज कर सकते हैं। ये सारे की हैगे एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की हुंदा है, कंफ्यूज नहीं होना, एक हुंदा एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एक हुंदा एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर, ठीक है। एक हुंदा एसिटाइल कोलिन जिन्हें अपनी बॉडी ते काम करना हुंदा, एक कहना दुश्मन हुंदा जेड़ा रोकदा कि एसिटाइल कोलिन ना काम करे, ठीक है। एसिटाइल कोलिन दा एनिमी की हैगा एसिटाइल कोलिन निस्ट्रेज। सो अगर आप एसिटाइल कोलिन निस्ट्रेज इनहिबिटर दे दांगे, ठीक है, तो फिर जो एनिमी होएगा आप जिवें देखिए कि एसिटाइल कोलिन दा एनिमी कौन हैगा,
ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨਸਟਰੇਜ਼ मतलब कि ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨਸਟਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ACTH ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ACTH ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਨਿਓਸਟਿਗਮਾਈਨ, ਪਾਇਰਿਡੋਸਟਿਗਮਾਈਨ ਐਂਡ ਅਜ਼ਿਥ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਈਲਿਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਅਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ ਡਾਈਟ ਆਫ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਫੂਡ ਟਾਈਪ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇ ਹੈਵ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸਵੋਲੋਇੰਗ। ਫੂਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਊਰੀਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੂਡ। ਪਿਊਰੀਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਿਊਰੀਡ ਫਾਰਮ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋਣ। ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक है, मतलब और नहीं अगर वो लैके जाऊगा अगे कोई थिन बहुत ही ज़्यादा थिन चीज़ अगर तुम पेशेंट को खाने ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਊਰੀਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਨਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜਿਸ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੇ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਪੈਪ ਔਰ ਸੀਪੈਪ ਫॉर ਇਨਹਾਂਸਡ 에ਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪੈਪ ਜਾਂ ਸੀਪੈਪ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ। ਸੋ ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, thymectomy surgical removal of thymus gland for a patient with thioma. Removal of thymus gland result in improvement because it increases the production of antibodies that decreases acetylcholine in the body. So ਆਪਾਂ ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ठीक है, दूसरा क्या आ गया, नर्सिंग केयर इज एम्ड एट मेंटेनिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, कंटिन्यूइंग ड्रग थेरेपी एंड वॉचिंग फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ थेरेपी। अपनी नर्सिंग केयर विच की रखना है कि अगर जदों तक पेशेंट अपने को हॉस्पिटल विच हैगा आपां नूं प्रॉपर वे नाल वेंटिलेशन दवानी हैगी है। ठीक है, ड्रग थेरेपीज कंटिन्यू करनी है। टेक द ड्रग सो दैट द पीक एक्शन इज रीच्ड एट मील टाइम में टेक ईटिंग लेस डिफिकल्ट, अरेंज डाइवर्जन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर लिटिल फिजिकल एफर्ट एंड मेक द पेशेंट इंटरेस्ट। सो मैं जो ये चीज़ पहले शुरू ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਰਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਮੇਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਡ ਰੀਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, अगर पेशेंट वॉक कर सकता है, ठीक है, अगर पेशेंट टॉक कर सकता है, पेशेंट वॉक कर सकता है तो पेशेंट अपना काम भी खुद कर सकता है। यू जस्ट हैव टू इनकरेज लिटिल बिट एंड यू जस्ट हैव टू प्रोवाइडेड द रेस्ट इन बिटवीन ऑल द टास्क्स।
ठीक है। सो बेसिकली ਮਾਇਸੀਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਫੇਜੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। फिर इंटरवेंशनस आ गए। इंटरवेंशन विच की करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस मेनटेन रखना है पेशेंट का, इनएबिलिटी टू कफ एंड डीप ब्रीथ एडिक्वेटली, उन्होंने आप बोलना कि कफ करो, डीप ब्रीदिंग करो, सो दैट कि थोड़े रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रोंग होन। ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर के सारे साइन एंड सिम्पटम्स मॉनिटर रखने करने हैं। सक्शन ते एमरजेंसी इक्विपमेंट सारे बेड साइड रखने होने चाहिए, भावें पेशेंट को हो रहा, भावें पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा, बट बीइंग अ नर्स इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप एवरी एमरजेंसी इक्विपमेंट at bedside. Monitor vital signs, monitor speech and swallowing abilities to prevent aspiration. Encourage करना client no to sit up while eating. मैं पुआ के या ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਮੀ ਫਾਊਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਾਊਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, that is an appropriate way for letting the patient to eat the meal. Assess करना मसल स्टेटस, इंस्ट्रक्ट करना क्लाइंट ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ कंजर्व करे, पेशेंट ਨੂੰ इनकरेज करना है कि वो सारा काम अपना खुद करे, बट सारा काम खुद इन द सेंस कि पेशेंट अपनी कोम खुद कर सकता है, पेशेंट अपने बाल ठीक खुद कर सकता है, अपनी ड्रेसिंग खुद कर सकता है, ठीक है, वॉशरूम खुद जा सकता है, बट तुसी नाल असिस्ट करवाना है एंड पेशेंट दी की करवानी है, रेस्ट भी इन बिटवीन करवानी है। Plan short activities that coincide with times of maximal muscle strength. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣ, ਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਕਣ ਵੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਫॉर ਮਾਈਸਥੇਨੀਆ ਐਂਡ ਕੋਲਿਨਰजिक क्राइसिस। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਛੜਾਇਆ। फिर एडमिनिस्टर एंटीकोलिनेस्टेरॉइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, उवें जिवें प्रिस्क्राइब ने उवें देनियां ने। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ फटीग एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। पेशेंट ने खुद कोई अपनी मर्जी नाल कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं खानियां। अगर पेशेंट मान लो घरे जा रहे, उन्होंने घरे जाके फीवर हो गया तो उन्हें अपनी मर्जी नाल डोलो नहीं खा लेनी, उन्होंने कहना कि अगर तुहानू घरे जाके फीवर हो रहा है या कोई भी फ्लू हो रहा है तो तुसी डॉक्टर नू इनफॉर्म करो सो दैट कि तुहाडी मेडिसिन दे नाल रिलेटेड वो मेडिसिन देन, खुद अपनी मर्जी नाल कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ सियाने नहीं बनना नाल, ठीक है। एंड मैनी मेडिकेशंस आर नोन to exaggerate the MS such as fluoroquinolones, beta blockers and magnesium. The nurse need to conduct a careful medication reconciliation. कुछ को drugs ने जो exaggerate कर दिंदियां ने, exaggerate कर दिंदियां ने disease नू, जिवें कि fluoroquinolones, beta blockers एंड मैग्नीशियम। मान लो हुण माइसीनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, ठीक है, उन्होंने की हैगी बीपी की प्रॉब्लम है, सो डॉक्टर ने उन्होंने कोई होर मेडिसिन प्रोवाइड कराती सो दैट कि जो उनका ब्लड प्रेशर से डिक्रीज हो जाए, बट पेशेंट घरे गया, पेशेंट ने प्रोपेनोल लै ली, ठीक है, क्या की लै ली, मीटोलोल लै ली, एडिनोलोल लै ली, बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट ने बेसिकली घरे जाके लै ले। हुण की करूँगा, बीटा ब्लॉकर्स जिन्ने भी साइन एंड सिम्पटम्स हुण तक पेशेंट दे सही होया ना, उन्होंने फिर इनक्रीज कर दूंगा। इस करके पेशेंट ने कोई भी मेडिसिन डॉक्टर तो बिना पूछे नहीं लैनी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वेयर अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना क्लाइंट को मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पा के रखे। हुण जो आपां पढ़ना सीगा माइसीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, ये पढ़ना है। सो व्हाट इज माइसीनिया क्राइसिस? It occurs at the time of exacerbation the disease due to missed dose or decreased dose of medicine or other cause. So myasthenia crisis, myasthenia gravis पढ़िया। myasthenia crisis मतलब कि जिन्ने भी साइन एंड सिम्पटम सीगे ना वो इकोदम की हो गए, इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज हो गए? पेशेंट ने स्मोक कर लिया, पेशेंट ने कोई स्ट्रेस ले लिया, पेशेंट ने कोई काम ज़्यादा कर लिया, ठीक है, पेशेंट ने अल्कोहल इंजेस्ट कर ली, पेशेंट ने कोई होर ड्रग इंजेस्ट कर ली जिवें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। सो जिन्ने भी सिम्पटम सीगे ना इकोदम इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी वीकनेस हो जाएगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सो बेसिकली माइसीनिया क्राइसिस विच की हुंदा है, ये उदों हुंदा जदों मिस्ड डोज नाल, ठीक है, या तो पेशेंट ने डोज नहीं लिती, ठीक है, या डोज लेनी भुल गया, या डोज पेशेंट ने घट लिती, तो या जिन्ने भी आप ट्रिगर्स पिछों पढ़ के आए थे पेशेंट उन्होंने ट्रिगर्स के एक्सपोजर में आ गए तो जिन्ने भी साइन एंड सिम्पटम से सारे इंक्रीज हो जाएंगे।
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕੀਪਨੀਆ, ਟੈਕੀਪਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟ ਬਰੀदिंग ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ दैट एक्सप्लेन ਟੈਕੀਪੀਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सो पेशेंट की बॉडी की हो जाएगी साइनोटिक, हो जाएगी ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, गैग रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा पेशेंट का। ठीक है, इनकंटीनेंस हो सकता है। सो इस केस में अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहूगी सारे सिम्पटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ, ਬਰੀदिंग ਨੂੰ, 에ਅਰਵੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂਬੇਸ਼ਨ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਰੋਡੋਸਟਿਗਮਾइन ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ ਡਰਗ ਤੇ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪਿਓਰੀਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲਿਨਰजिक क्राइसिस। ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਕ੍ਰਾइसिस ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਕ੍ਰਾइसिस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਗੀ, ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਲਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਸੈਪਸਿਸ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਲਿਨਰजिक क्राइसिस। सो कोलिनर्जिक क्राइसिस की है बेसिकली जो पेशेंट ने डोज एक्स्ट्रा ले ली। ठीक है, जो पेशेंट के सिम्पटम्स कुछ ज़्यादा ही ठीक होने शुरू हो गए। पहला की सीगी पेशेंट ਨੂੰ प्रॉब्लम कि पेशेंट ਦੀ बॉडी की सीगी ड्राई सीगी, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਮਸਲਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਐਡਰੋਫੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਉਹ ਐਡਰੋਫੋਨੀਅਮ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ पेशेंट ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੋਫੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ठीक है, तो अगर ओडी डोज कुछ ज़्यादा दी गई तो पेशेंट के सिम्पटम कुछ ज़्यादा ही सही हो जाएंगे। मतलब कि पेशेंट जो पहला बहुत ज़्यादा ड्राई रह रहा सीगा ना, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा वैट हो जाऊगा। ठीक है, मतलब कि होगा ड्यू टू ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक मेडिसिन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, एक डोज, फिर उस बाद फिर 1 घंटे बाद एक डोज होर लै ली। ठीक है, तो ओवरडोज नाल ही हो सकता है। या पेशेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ थाइमैक्टमी करवाई सी कि एंटीबॉडीज रिमूव हो जान बॉडी चो, तो की हो गया ਹੁਣ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ एंटीबॉडी थाइमैक्टमी ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो गया बॉडी ਵਿੱਚ। ठीक है, सो साइनस ਤੇ सडन रिमिशन। सडन रिमिशन मतलब कि जो माइस्थीनिया ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਰਟ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ सपोज करो कि डिजीज पहला है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल चल रही डिजीज, स्टेबल है पेशेंट हजे। ठीक है, हुण पेशेंट की आया ट्रिगर्स दे एक्सपोजर च आ गया, तब की होगी, डिजीज इंक्रीज होगी ट्रिगर्स दे नाल या मिस्ड डोज दे नाल। ठीक है, तो जदों इस केस विच की हो जाऊगा पेशेंट नू क्राइसिस, माइस्थेनिया क्राइसिस। केड़ा क्राइसिस? माइस्थेनिया वाला। ठीक है, तो इंक्रीज होंदी गई। ठीक है, फिर आप की देती है पेशेंट नू मेडिसिन प्रोवाइड करती है। मेडिसिन जो आप प्रोवाइड की तो पेशेंट की जी हालत सी वो तो सुधर गई। ठीक है, बट पेशेंट कि चला गया कोलिनर्जिक क्राइसिस विच। तो चार्ट बनता रहता है, मतलब कि एग्जैजरेट मतलब कि डिजीज कदों इंक्रीज हुई, रिमिशन मतलब कि डिजीज कदों डिक्रीज हुई। तो जो पेशेंट का होंगे ना रिमिशन का प्रोसैस, ये कदे भी हो सकता है। ठीक है, रिमिशन कदे भी हो सकती है, 4 महीने बाद खुद हो जाएगी या मेडिसिन करके हो जाएगी। रिमिशन मतलब कि डिजीज हुण अपनी नॉर्मल लैवल ते, कॉन्सटेंट लैवल ते, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस पेशेंट को माइस्थीनिया है, बट जो साइन एंड सिम्पटम्स है उन्हें पीक लैवल ते नहीं है। ओके,
पेशेंट नॉर्मल कर रहे अपना सारा काम, एग्जैजरेट मतलब कि इक्को दम की हो गया सिम्पटम्स फ्लेयर अप हो गए, तो उस केस विच की हो जाऊगा माइस्थेनिया क्राइसिस हो जाऊगा। हुण जदों माइस्थेनिया क्राइसिस सीगा ते इक्को दम जदों पेशेंट ठीक हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ आपां कह दईए डेज, तो पेशेंट नूं की हो जाऊगा कोलिनर्जिक क्राइसिस, या पेशेंट ने जदों ज़्यादा अमाउंट विच डोज लै ली तो पेशेंट नूं की हो जाऊगा कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इहदे विच जिहड़ी पूरी बॉडी दी सिक्रीशन सीगी वो इनक्रीज हो जाणगियां, रेस्पिरेटरी विच जिहड़ियां सारियां सिक्रीशन सीगियां वो इनक्रीज हो जाएंगे, तो ज़्यादा सिक्रीशन इनक्रीज होने नाल पेशेंट की हो जाऊगा एस्पिरेट हो जाऊगा, तो उस केस विच भी आपां नूं सक्शनिंग वगैरह करवानी पएगी। तो उस केस विच आपां नूं पेशेंट की बॉडी ड्राई रखने वास्ते कोलिनर्जिक विच जिहड़ा फर्स्ट क्लासिक ड्रग हैगा वो हैगा एट्रोपिन। एट्रोपिन्स ड्राइज आउट द बॉडी। मैं सारा कुछ दसता जो इत्थे लिखिया है की हैगा, जो साइन एंड सिम्पटम्स की हो जाएंगे पेशेंट दे, जो डिजीज की हो जाएगी इकोदम रिमिशन च चली जाऊगी, उदों की होंदा कोलिनर्जिक क्राइसिस। साइन एंड सिम्पटम्स इहदे विच किहड़े आंदे, ब्लड विजन, पेलर, माइस्थेनिया क्राइसिस विच हाइपरटेंशन सीगा, इहदे विच सब कुछ उल्टा होएगा, जो माइस्थेनिया क्राइसिस विच हो रहा है ना वो सब कुछ उल्टा होएगा, हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। फेशियल मसल ट्विचिंग होएगी, हुण मसल ट्विचिंग कदों हुंदी है जदों मसल्स जिहड़े हुंदे अपने हाइपर एक्टिव हुंदे आ, ठीक है, लाइक ऐदा कुछ होगा, ठीक है। ट्विचिंग उदों हुंदी है जदों हाइपर एक्टिव मसल्स हुंदे आ। सो इस केस में जिहड़े मसल्स होंगे की होंगे हाइपर एक्टिव मसल एंड हाइपर सिक्रीशंस बॉडी विच, ठीक है। तो मसल्स हाइपर एक्टिव होने नाल मसल ट्विचिंग होगी, प्यूपलरी मायोसिस हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, ब्रोंकाई दी जिहड़ी सिक्रीशन सीगी वो की होणगियां इनक्रीज हो जाणगियां, ठीक है। ब्रोंकोस्पाजम हो सकता है। वीजिंग साउंड कदों आंदी है लंग्स विच, जदों की होण लंग्स फिल्ड विद फ्लूइड। वीजिंग साउंड कदों आंदी है जदों लंग्स विच कोई फ्लूइड, फिर लंग विच कोई पस हैगी है, लंग विच की हैगा कोई आपां कह दईए कोई फ्लूइडी कंटेंट है, तो वीजिंग साउंड उदों आंदी है, तो इस केस विच आऊगी। सो इंटरवेंशनस आपां की करनी है, विद होल्ड एंटीकोलिनेस्ट्रेस मेडिकेशंस, आपां सारी मेडिसिन्स नूं विद होल्ड कर देना है, प्रीपेयर करना आपां एंटीडोट। एंटीडोट इहदा की है, एंटीडोट एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन की करदा है, ड्राई करदा बॉडी नूं, ओके, बॉडी ड्राई करता है। एट्रोपिन सल्फेट दे देना है, आपां वाइटल्स मोनीटर करने हैं, रेस्पिरेटरी स्टेटस मोनीटर करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट मोनीटरिंग करनी है रेस्पिरेटरी स्टेटस की। हुण आपां पिछे 2 पॉइंट छड्ड के आए सी, आपां ओह देखने हैं। हाँ, ਆਪਾਂ 2 पॉइंट्स छड्ड के ऐसे की लिखिया सीगा, दिस टेस्ट आल्सो एड इन डायग्नोसिस ऑफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। हुण जिहड़ा ए वाला टेस्ट है ना एड्रोफोनियम टेस्ट, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਲਿਨਰजिक क्राइसिस पेशेंट ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ एड्रोफोनियम ब्रोमाइड ਦਿੱਤਾ तो सिम्पटम्स की हो गए, या तो सिम्पटम्स सही होंगे या सिम्पटम्स इनक्रीज होंगे, तो या सिम्पटम्स की होंगे जमा ही थले हो जाएंगे। सो अगर पेशेंट मान लो तुसी पेशेंट नूं आपां कह दिया एड्रोफोनियम ब्रोमाइड दिता है, सिक्रीशंस दी आपां गल करिए, या तो पेशेंट दी माइसीनिया विच जिवें सिक्रीशंस जमा ही हुंदियां ही नहीं हैगियां, सो एड्रोफोनियम देण दे नाल पेशेंट दी सिक्रीशंस सही हो गया, पेशेंट दा की हो गया, पेशेंट दा लेवल सही हो गया, तो उन्होंने माइसीनिया ग्रेविस है। तो जदों तुसी ज़्यादा डोज देती ना टेनिसिलिन दी, तब पेशेंट दे रेस्पिरेटरी मसल्स की हो जाएंगे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, सिक्रीशंस इनक्रीज हो जाएंगियां, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲਿਨਰजिक क्राइसिस ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਲਿਨੇਸਟ੍ਰੇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ। सो क्लिनिकल फैक्टर्स फिर ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ क्लिनिकल फीचर्स ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਲ ਫੈਸਿकुलेशन, स्वेटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन। इन दिस कंडीशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एट्रोपिन देना पएगा, ठीक है। कोलिनर्जिक क्राइसिस कदों हुंदा है, जदों पेशेंट नूं आपां की दिता होवे ज़्यादा तो ज़्यादा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈस्थेनिया ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ठीक है। माइस्थेनिया क्राइसिस कदों हुंदा है, जदों पेशेंट दी जिहड़ी साइन एंड सिम्पटम्स सीगियां ਉਹ इनक्रीज होईयां होण, ठीक है। कोलिनर्जिक क्राइसिस कदों हुंदा है, जदों पेशेंट दी साइन एंड सिम्पटम्स तो सही हो गए माइस्थेनिया वाले, हुण पेशेंट दी जिहड़ी बॉडी दी जिहड़ी ड्रग डोज सीगी ਉਹ इनक्रीज हो गई हुई है, या पेशेंट दी हालत सही होने तो बाद भी पेशेंट उन्नी ही डोज दी ड्रग लै रहा है जिन्नी डोज दी एमरजेंसी के टाइम ते लै रहा सीगा, उदों भी पेशेंट नूं कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। सो जिन्ने भी माइस्थेनिया क्राइसिस दे सिम्पटम्स होणगे उनके तो उल्टे होंगे सारे कोलिनर्जिक क्राइसिस के सिम्पटम्स, ठीक है। सो ये सीगा अज दा अपना टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस।
ਓਕੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨੋਟਸੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, BFAHS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨੋਟਸੈਟ ਦੀ, BFAHS ਦੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਕੇ ਨੋਟਸ ਲਓ। ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਫਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੋਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।